The actual title of this presentation. อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องสนุกอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสนทนานี้นะครับ Maybe a little strange title. The story of two white-bearded Englishmen. หัวข้อเรื่องนั้นนะครับมันก็ดูน่าสนใจนะครับบอกว่านี่มันเป็นเรื่องราวของชาวอังกฤษสองคนที่มีหนวดขาว Let's see if you know any of these either of these two white-bearded Englishmen. ครับชาวอังกฤษสองคนที่มีหนวดขาวสองท่านเนี่ยนะดูซิเห็นหน้ารู้จักไหมครับว่าเป็นใคร Anybody think you know these? มีคนตอบ Okay, maybe you say Charles Darwin on this side, right? คุ้นเคยมากนะครับคนท่านนี้คือชาร์ลส์ดาร์วิน Right, I figured you might know one. That is correct. That's Charles Darwin. ครับถูกต้อง Anybody know the gentleman on this side? มีใครรู้คนที่อยู่ทางซ้ายไหมครับ I'd be surprised if you did. He's not nearly as well known as Charles Darwin, that's for sure. นะครับคนนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ใช่ไหม This man's name on the other side, his name is J.C. Ryle. ก็คือคุณ J.C. Ryle นะครับ His full name is John Charles Ryle. John Charles Ryle นะครับ Now, if you look, I'm just going to give you a little bit of information about each of these gentlemen. I think you know a little bit about Darwin, but probably not so much about J.C. Ryle. รู้จักดาร์วินดีใช่ไหมครับแต่ว่าไม่รู้จักคุณ Charles Ryle นี่ไหน You see, he was born in 1816, died in 1900. เกิดปี 1816 ตายเมื่อปี 1900 นะครับ He had a wonderful education. If you look at those Eton and Oxford, that may ring a bell. Those are wonderful, has traditions in England as just amazing institutions. ดูคุณวุฒิของท่านนะครับรู้สึกดีมากที่จบอีตันนะครับออกซฟอร์ดนะครับ So he was very educated. เป็นคนที่มีการศึกษาดี He was also a child from a very wealthy family. มีฐานะดีเป็นลูกนายแบงค์ And his career path actually in the beginning was to go into politics, not to become a clergyman. ตอนแรกก็อยากจะเป็นนักการเมืองนะแต่ว่าลงเอยเป็นนักบวช But at one point he heard Ephesians 2 read, and that changed his whole course. พอท่านได้ยินนะครับเรื่องราวในหนังสือเอเฟโซบทที่2นะครับทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล And so from that point his life was forever changed, and he went into the ministry. นะครับก็กลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไป And for 38 years he was a very faithful pastor. แล้วก็ใช้ชีวิต 38 ปีนะครับในการรับใช้คริสตจักร And I use this gentleman as an example because he's actually one of my favorite theologians. แล้วก็เป็นท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักเทววิทยาที่ข้าพเจ้าชอบมาก And I have learned so much by reading his literature, and just as he challenges me to be a more faithful Christian. นะครับเมื่ออ่านบทความของท่านนะครับก็เป็นที่ท้าทายทำให้เรามีความเชื่อนะครับในองค์พระเยซู Of course, there's this other guy too. Actually, first here's two quotes from Ryle. Let me just kind of summarize these quotes in just a moment. แล้วลองดูสิ่งที่ท่านได้พูดนะครับ Ryle, in each of these quotes, what he's talking about is how he believes firmly that God is sovereign, and God, there is no chance, there is no luck. God is sovereign, and His hand is over everything. พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าได้ครอบครองทุกส่วนนะครับเมื่อไม่ได้เชื่อในวิวัฒนาการนะครับ So he holds firmly, of course, to a Christian worldview. And then, of course, here's Charles Darwin. นะครับเราก็เป็นคนที่ยึดโลกทัศน์คริสเตียนอย่างมั่นคงแต่นี่มาดูชาวดาร์วิน Now, the reason I chose these two gentlemen, if you look, their years almost overlap. นะครับก็อยู่ในยุคนะครับใกล้เคียงกันนะครับ And Charles Darwin, he was also educated at amazing institutions in England and Scotland. วุฒิการศึกษาของชาวดาร์วินก็ดีนะครับที่มหาวิทยาลัยทั้งสองที่มีชื่อเสียง And interestingly, he actually went to the university to become a clergyman. นะครับไปที่เคมบริดจ์นะครับก็เป็นผู้ที่เป็นนักบวชนะครับในแองกิกัน But then everything changed. เชื่อพระคัมภีร์ดีนะครับและในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลง He accepted an opportunity to go on a voyage around the world for 5 years. มีโอกาสนะครับเดินทางผจญภัยไป5 ปีนะครับรอบโลกนะครับแล้วก็เกิดทฤษฎี And while he was on that voyage, he was actually reading another book by an author named Charles Lyell. นะครับก็อ่านหนังสือนะครับของชาวไรอัลด้วยเหมือนกันในขณะที่เดินทางนั้น And in that book, it presented a lot of views that supported the evolutionary time frame. มีคนหนึ่งนะครับคนนี้ครับเรานี่หนึ่งเราคนนี้นะฮะก็เป็นคนที่เขียนเรื่องวิวัฒนาการเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มาปฏิบัติต่อกัน And
And by the time he returned to England after his voyage, he was very, very critical of the Bible. นะครับเมื่อกลับมาถึงประเทศอังกฤษนะครับก็เอาพระคัมภีร์มานะครับแล้วก็เริ่มวิจารณ์ In fact, many things happened. One of which, at the very end, well, several times, but he had deaths in his family. He had several deaths of young children. นะครับในที่สุดนะครับก็เกิดความตายนะครับในครอบครัวของท่านที่มีลูกสาวอายุ10 ปีได้เสียไปทำให้เขารู้สึกเสียใจมาก And that led Charles Darwin to really struggle with the problem of evil. แล้วก็ทำให้ชาร์ลส์ดาร์วินนะครับเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องปีศาจเรื่องมารนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะครับ And this is a quote that Charles Darwin made later in his life. แล้วก็ชาร์ลส์ดาร์วินนะครับก็เขียนข้อความนี้ขึ้นมาในบั้นปลายชีวิต And you see at this point, he's basically given up everything related to the Bible as being true or factual. นะครับก็เลยบอกว่าสิ่งต่างๆในพระคัมภีร์นั้นมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับ And he's even saying, I don't know how anybody could wish Christianity to be true. แล้วก็เริ่มบ่นว่านะครับว่าเชื่อได้ยังไงว่าศาสนาคริสต์มันเป็นความจริง So I just asked, what happened? I mean, these two gentlemen, they lived about the same time, and they both came to radically different views. มันมีชาย2 คนนะครับอยู่ในยุคเดียวกันการศึกษาทุกอย่างพื้นฐานใกล้เคียงกันเกิดอะไรขึ้นกับคน2 คนนี้นะครับ We can note some similarities here, and it's quite amazing actually. นะครับดูนะเปรียบเทียบนะครับมันคล้ายกันมากทีเดียวใช่ไหมครับรูปร่างหน้าตาก็คล้ายนะครับแล้วก็พื้นฐานคล้าย So they both lived around the same time in England. นะครับอยู่ในยุคเดียวกันของประเทศอังกฤษ They both had an early religious upbringing. ทั้ง2มีความเชื่ออย่างดีนะครับถูกเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาในศาสนาคริสต์ Both received superior educations. มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม And they both experienced some family deaths. ทั้ง2 ท่านนะครับมีความตายเหมือนกันที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตนเอง But in the end, they formed two different worldviews. นะครับแต่บั้นปลายสุดท้าย2 คนแยกเชื่อโลกทัศน์แตกต่างกันสิ้นเชิง And so Ryle, until his death, he held to a biblical view of life and history. คุณไรอัลนะครับในที่สุดก็ยังสรุปว่าพระคัมภีร์เป็นนะครับประวัติศาสตร์แท้จริงนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกต้องแม่นยำ And Darwin, he rejected the biblical historical account. ดาร์วินสรุปนะครับว่าพระคัมภีร์นั้นไม่จริงแล้วนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามประวัติศาสตร์นะครับมันขัดแย้งกับความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์ของเขา So in my point of view, this is kind of a tragic story of what happened ultimately to Charles Darwin. นะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกสงสารเศร้าแทนคุณดาร์วิน He seemed to have a lot of promise, and by the end of his life, he had totally rejected God. นะครับเขาเชื่อในสัญญาของพระเจ้าหลายอย่างมีหลายอย่างที่จะดีๆแต่สุดท้ายก็ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทิ้งไปหมดเลย Now, often we like to think that certain people are neutral, but the truth is there is no such thing as neutrality. ความจริงเราคิดว่ามีคนนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลางๆนะครับแต่ถ้าสักถามกันไปจริงๆนั้นไม่มีครับมีคนบางคนจะต้องเลือกบางอย่าง And in fact, the scientific world often presents themselves as neutral. บางทีนะครับคนที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์นะครับจะอ้างตัวเองเสมอว่าเขาเป็นกลาง But that's actually not true. ความจริงแล้วนั่นไม่เป็นความจริงครับ None of us are neutral. ไม่เป็นความจริงเลยนะครับ In fact, this scientist here, this is a statement that he made. อันนี้นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่ได้พูดว่าอย่างนี้ And if I'll read it in English and then you can read it in Thai. He said this. He said, evolution is a theory universally accepted not because it can be proven by logical, coherent evidence to be true, but because the only alternative special creation is clearly incredible. นะครับก็ได้บอกครับนะว่าวิทยาการนะเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางนะครับว่าเป็นความจริงไม่ใช่เพราะว่ามันมีหลักฐานนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาร่วมกันและมีอย่างมีเหตุผลอย่างแท้จริงแต่ว่าเป็นเพราะว่านะครับทางเลือกอีกอันหนึ่งที่เหลือมันเป็นทางเลือกที่บอกจะมีผู้สร้างเป็นพิเศษเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อทีเดียว So what has he done? He's revealed his worldview. เพราะนั้นเขาเปิดเผยโลกทัศน์ของเขาออกมาโดยบนเหตุผลของเขา Why does he believe in evolution? ท่านถามนะครับว่าเขาเชื่อวิวัฒนาการเพราะอะไร Is it because all the evidence is just so strong that he just throws up his hands and says, "Oh, I give up. Evolution is true"? เพราะว่าเขามีเหตุผลมีหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับที่เขาถึงจะเชื่อวิวัฒนาการ No, that's not it. ความจริงแล้วไม่ใช่ He doesn't believe in evolution because he doesn't want to believe in creation. เหตุผลหลักนะครับไม่ใช่เพราะว่า
ว่าเขาอยากจะเชื่อวิทยาการที่มีหลักฐานครบถ้วนแต่เพราะว่าเขาไม่อยากเชื่ออีกด้านหนึ่งนะครับ I'll give it to him at least in this. He is being honest. ครับI will at least say this for him. He's being honest. เพราะที่สุดนะครับผู้ชายคนนี้เป็นคนที่นะครับสัตย์ซื่อกับตัวเอง And he's not afraid to reveal his worldview. เขาไม่เกรงกลัวนะครับที่เขาจะบอกว่าทำไมเขาถึงเชื่ออันนี้ไม่เชื่ออันนี้ So when we look at the world, when we look at life, when we look at everything out there, we have to interpret that. เวลาเรามองโลกใบนี้นะครับเรามองสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับเราจะต้องแปลความให้ได้ And we really do have two options. มาถึงนะครับจุดสุดท้ายต้องมีแค่สองทางเลือก Either the things that we see were created, ไม่ว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา or they evolved, they came about by chance. หรือว่ามันมีพัฒนาการขึ้นมา And so we have to think through those two options. เราต้องคิดนะครับอยู่บนข้อสันนิษฐานสองข้อนี้เท่านั้น Therefore, somebody that believes in evolution, they're going to look at the world and interpret it quite differently than somebody that believes in the Bible. ถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่เชื่อการทรงสร้างและเชื่อวิวัฒนาการนะครับก็มองโลกใบนี้นะครับก็จะต้องดูประวัติศาสตร์ดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ออกมาด้วยโลกทัศน์แบบหนึ่ง For example, someone might look at the Grand Canyon and say, well, that had to come about through millions of years. แล้วเมื่อมองดูแกรนด์แคนยอนนะครับแล้วก็บอกว่าข้อสรุปคือว่ามันมาโดยหลายล้านปีเป็นสาเหตุ But a biblical creationist might look at the Grand Canyon and say, well, that makes sense that this came about as somewhat of a result of the biblical flood. แล้วถ้าคนที่เชื่อพระคัมภีร์นะครับเชื่อการทรงสร้างเมื่อมองแกรนด์แคนยอนก็บอกว่ามันมาโดยน้ำท่วมใหญ่ So often the same evidence can be interpreted quite a few ways. เพราะฉะนั้นหลักฐานเดียวกันนะครับสามารถถูกแปลเป็นได้หลายทาง Now, I've heard it argued before. Some people have said, well, what does it really matter? Aren't all worldviews somewhat equal? Can't they all give us truth and knowledge? มีหลายคนนะครับก็เหมาเอานะครับว่าโลกทัศน์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็เหมือนกันนะครับมันก็คล้ายๆกันไม่มีปัญหาเลย And it is true that most worldviews can give knowledge, at least some knowledge. นะครับมันก็โลกทัศน์ต่างๆนะครับก็มีความรู้แบบในอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น But are all worldviews equally valid? แต่ว่าเมื่อมาพิจารณาจริงๆแล้วมันฟังขึ้นไหมครับทั้งสองอันหรือหลายอันนี้ And I would make these statements. I'm not the only one, of course. Many Christians would make these types of statements. นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาดูนะครับว่าโลกทัศน์ทั้งหมดเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือไม่มันฟังขึ้นทั้งหมดไหมปรากฏว่าไม่ครับคำตอบคือไม่ I would say only the Christian worldview can make sense of reality. ถ้าเราบอกว่าอันอื่นนะครับฟังไม่ขึ้นเรากำลังบอกว่าโลกทัศน์ของคริสเตียนนั้นกำลังมีเหตุผลมากที่สุดในความเป็นจริง Only the Christian worldview can make sense of universal laws. แล้วก็โลกทัศน์ของคริสเตียนนั้นทำให้กฎของสากลทั้งหลายนี่นะครับมันเป็นจริง And then only the Christian worldview can make sense of universal logic. แล้วก็โลกทัศน์ของคริสเตียนนั้นทำให้การใช้ตรรกะที่เป็นสากลนั้นมันเป็นจริงขึ้นมา Let me give you an example of what I'm talking about. นี่เราจะมาดูนะครับว่าเรากำลังพูดถึงอะไรกัน Let's take these two worldviews. Let's take an atheist worldview and then a Christian worldview. เราบอกใช่ไหมครับว่ามีโลกทัศน์อยู่2อย่างคือโลกทัศน์คริสเตียนและโลกทัศน์ของผู้ที่ไม่เชื่อถือพระเจ้าเราลองมาพิจารณาเปรียบเทียบในตารางนี้ And let's ask one simple question. ให้ลองถามคำถามง่ายๆดู And the simple question is this: what does 2 plus 2 equal? ถ้าโลกทัศน์ที่ถามว่า2 บวก 2ได้เท่าไหร่ Now, we would assume that both the atheist and the Christian would say 4. We would hope so. ไม่ว่าคริสเตียนนะครับหรือผู้ที่ไม่เชื่อถือก็จะตอบว่าThen we may ask another question: does 2 plus 2 always equal 4? 2ถ้าถามอีกนะครับว่า2 บวก 2นั้นมันจะได้4เสมอไปหรือไม่ And then again, we would hope that the atheist and the Christian would say, of course. ถ้าคริสเตียนแล้วก็ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็จะตอบว่าแน่นอน And we might ask, is there a universal law of mathematics? แล้วก็ถามต่อไปนะครับว่ากฎสากลเหล่านี้นี่นะครับของคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นกฎสากลหรือไม่ And since 2 plus 2 always equals 4, we would assume the atheist and the Christian again would say, yes, there's a universal law. ก็ตอบว่านะครับ2 บวก 2เป็น4เนี่ยก็เป็นกฎทำไมครับสากลอยู่แล้ว And then we might ask, well, is that universal law material or is it immaterial? เพราะฉะนั้นถ้าถามต่อไปนะครับว่ากฎสากลอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ And we would assume again that the atheist and the Christian would say, well, it's immaterial. It's not something that we can physically touch. นะครับแต่ถ้าเกิดถามไปนะครับว่ากฎที่มันก็ลอยๆอยู่นะครับมันเป็นกฎสากลที่เป็น
นามธรรมได้เหมือนกัน But then we ask the question, and this is related to origins. แล้วก็ถามว่ากฎสากลนี่นะครับมันมาจากไหนกันแน่ We ask the question, where did this universal law come from? คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกว่าผมชักไม่แน่ใจนะสงสัยมันคงวิวัฒนาการมาเป็นอย่างนี้แหละ And then of course now the atheist has to throw up his arms and say, I don't know, it just is. It's just there. I don't know where it came from. นะครับผมไม่รู้นะครับมันมาได้ยังไงแต่มันก็มาแล้วมันคงวิวัฒนาการมา But the Christian says, well, I know where it came from. God, who is the God, He's a sovereign God, He created the laws. And this is just one of the laws that govern the way things work. คนที่เชื่อถือพระเจ้านะครับจะเริ่มคิดแตกต่างออกมาก็จะบอกว่ามีพระเจ้าครับพระเจ้าได้สร้างกฎสากลเหล่านี้ขึ้นมาให้มันขับเคลื่อนต่อไปนะครับและมันจะต้องทำไมครับอยู่กับพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง So whereas many worldviews can give us knowledge, not all worldviews are equally valid. เพราะฉะนั้นนะครับเราพิจารณาเนี่ยนะครับโลกทัศน์ต่างๆให้เรามีความรู้มากมายแต่ว่าจริงๆแล้วมันฟังไม่ขึ้นในหลายโลกทัศน์ในความเห็นเหล่านั้นมันแตกต่างกัน And for the atheist, at this point, we could ask further questions. ก็จะถามต่อไปนะครับในฝ่ายที่ไม่เชื่อพระเจ้า We could ask, how did a universal immaterial law come about by chance? เราถามพวกเขานะครับว่าไอ้กฎสากลเกี่ยวกับนามธรรมเหล่านี้นะครับต้องไม่ได้บางอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือ We could ask the evolutionist or the atheist, can you trust your own brain if it evolved by chance? แล้วก็ถามต่อไปนะครับว่าสมองของคุณนะครับเนี่ยที่มันกำลังคิดอยู่เนี่ยมันต้องมาโดยบังเอิญอย่างนั้นหรือ Then we could ask, how do you make sense of the laws of logic if everything came about by chance? ก็ถามว่าถ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเนี่ยนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเข้าท่าไหมนะที่จะบอกว่ามันมีกฎแห่งตรรกะ And to each of these questions, the atheist has no answer. ก็พอไปถึงจุดนี้ก็เริ่มงงๆนิดหน่อยบอกว่ามันมาโดยบังเอิญแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับ But the Christian has an answer to each of these. แต่คริสเตียนนะครับก็จะคิดอีกแบบ So in the end, the atheistic worldview is rather inconsistent. เพราะฉะนั้นนะครับโลกทัศน์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีพระเจ้าเนี่ยนะครับที่ไม่เชื่อถือพระองค์เนี่ยนะครับในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะครับมันใช่ไม่ใช่หรือใช่ไม่ใช่นะครับ But the Christian worldview is very consistent. แต่ถ้าคุณเชื่อว่ามีพระผู้สร้างนะครับโลกทัศน์ของคุณถึงแน่นอน So we can be very confident that when we're talking about worldviews, that the Christian worldview can make sense of the world around us. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณพิจารณาดีๆคุณจะเห็นว่าโลกทัศน์คริสเตียนเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติต่อมันมีความหมายขึ้นมาจริงๆ Now, if someone asked me, what's the best proof that God exists, or what's the best proof that God created? มีคนถามนะครับว่ามีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้ชัดเจนที่สุดว่าพระเจ้ามีอยู่จริง For me, I wouldn't point to something like DNA or some sort of organism. I wouldn't point to that. นะครับถ้าจะสำหรับพระเจ้านะครับอาจจะบางคนก็บอกว่าดู DNA สินะครับรหัสพันธุกรรมทั้งหลายนะครับดูพวกเชื้อโรคทั้งหลายหรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆสิ Now, I think DNA is amazing. We're going to talk about that a little bit later, but I would not point to that. แต่สำหรับตัวพระเจ้าเองนะครับจะดูไปที่พวก DNA นะครับดูไปพวกจุลชีพทั้งหลายนะครับแต่พระเจ้าจะไม่ทำ I would say that the best proof that God exists is that without Him, you couldn't prove anything else. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพิสูจน์พระเจ้ามีจริงก็คือว่าถ้าปราศจากพระเจ้าซะแล้วทุกอย่างไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อพิสูจน์ตัวมันเองได้เลย The fact that you use logic every single day proves that there's a God who created the laws of logic. เพราะฉะนั้นคำว่าตรรกะความคิดทั้งมีเหตุผลที่อยู่ในสมองของเรานั้นเป็นตัวพิสูจน์อย่างยิ่งว่าพระเจ้านั่นแหละมีจริง And just like I asked earlier, if there is no God, why would anyone even trust their own thoughts, their own brain? เพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีพระเจ้าซะแล้วนะครับความคิดในหัวสมองของเรามันเริ่มมึนนะครับว่าจะเชื่อตัวเองได้หรือเปล่า I mean, if our brain cells came about by chance over millions of years, well, why even trust? เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าไอ้เซลล์สมองในสมองของเราเนี่ยนั้นในกระโหลกของเรานี่มันมาจากโดยความบังเอิญแล้วในที่สุดเรามาวางใจพึ่งมันได้เนี่ยมันชักไม่ค่อยอยากจะวางใจเท่าไหร่ But if God created us in the image of Himself to think, then we can เพ trust. ราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างสมองนี้นะครับอย่างมีเหตุและผลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ไว้วางใจได้ And so I encourage you, first, take comfort. The Christian worldview makes sense of reality. And secondly, we have to use the Bible as our starting point each and every time. เราต้องเริ่มนะครับคิดให้รอบคอบนะครับว่าความจริงแล้วการที่มี
โลกทัศน์แบบคริสเตียนนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปฏิบัติต่อเป็นความ